아이를 실제로 만나는 것 같았어요. 어떤 아이가 나를 찾아올까 되게 설레는 마음이었거든요. But as I was But as I was praying over what to share today, my heart felt compelled to share from what I have been going through. And as I've been struggling with this cancer on a daily basis, and as the pain has been increasing in my stomach, why is it that God is allowing me to suffer in the face of the fact that He is a loving and good God? Does that make sense? Do you understand where that question comes from? And I think a lot of us will face that question at various points of our life. If God is loving, why is it that He allows us suffering? How does that work? Where can we draw from this truth about God or an understanding about ourselves in the tension between the goodness of God, the love of God, and our own suffering? Now, yesterday, something happened at night while we were sleeping. Again, it was in the middle of this thunderstorm. Well, yesterday, in the middle of the night, the door slammed shut. Okay, so imagine you're sleeping, your wife's sleeping, there's this massive thunderstorm going on, and all of a sudden the door slams shut. Now, all those movies that you've seen come to your mind, right? Immediately, like, who's in the house? And so that's the first thought that came to my mind, is who's in the house? But my stomach was really hurting. I didn't want to get out of bed to see if anything was wrong. I just figured, okay, the AC probably came on and that changed the pressure and the door shut, whatever, no big deal. Then I look at my phone, and my phone is dead. And I thought, no big deal. Whatever's going on, no big deal, as long as I don't hear Aya cry. As long as my daughter doesn't start crying. If there's a thief in the house, he can take whatever he wants. That's fine. I don't care. But as long as Aya doesn't cry, it's fine. And then maybe about 5 seconds later, the monitor in Aya's room went off. And I flew out of bed. Like, I literally ran out of the bed and ran up the stairs. Michelle was really worried, like, what's going on? She's trailing behind me. And I run up the stairs, and I go to check on Aya, and Aya is sleeping in the bedroom. And then my heart starts calming down, and for those few seconds, the pain in my stomach went away. I think the adrenaline just took the pain away, and then the pain started slowly coming back, and I went back to the room and laid down, and I figured out what happened was that actually the whole power went off in our house. And when the power goes off, the monitor makes a noise, and so that's what happened. In my mind, I'm thinking someone's come to kidnap Aya, right? Someone's come to take my daughter. Here's the point I'm trying to make. It never crossed my mind when my daughter was potentially in danger. It never crossed my mind to stay in my bed. It doesn't even cross your mind. You go to your child. The moment you think your child's in danger, the moment you think your child needs you, you go straight to your child. It doesn't matter if there's a criminal in the house with a gun. In fact, that's all the more reason to go. If there's a thief or if there's a murderer in your house, to get to your child. That's what our God does. That is exactly what our God does. The enemy has come to steal and kill and destroy. That's what the scripture tells us in John chapter 10. The enemy is constantly coming after us. He's trying to kill us. He's trying to destroy us. So it never crosses God's mind to stay on His throne. Instead, He rolls up His sleeves and dives right in to save His children. Literally to save His children. Because He loves us. Because He cares for us. That is the love of our Father. That is the love of God. That is the love of Jesus Christ our Lord. And so, as I'm thinking about all this pain, one of the things I try to do is to stop and say, number one, God, thank you so much
on behalf of all the people who have no idea what a privilege it is to be able to eat without hurting, I just want to thank you for them. God, I just want to thank you on their behalf. Add it to their account, these thanks. And I had that gift for 33 years of my life, and I never thanked you for it. Thank you, God, for that gift. And then I start just thinking about all the other things that I have that other people might not have. And so we just start thanking God for all the gifts that you have in the midst of the suffering, in the midst of the pain. Start thanking Him for what you do have, because you have so much more than you don't have. I'm going through some pain. I don't want to make it sound like I'm going through a tremendous amount of pain. I've seen people go through a tremendous amount of pain. Just keep things in perspective. And though it's a tragedy what's going on with me in my life, we don't have to look very far to see worse tragedies. In the month of Ramadan alone, how many people have been killed throughout the world? On the 27th night of Ramadan, it's usually known as Laylatul Qadr. Some night during the last 10 days of Ramadan is known as the night of power, Laylatul Qadr. And when I was a Muslim, I was taught during that day to pray and pray and pray and to thank God and praise God. The day of the year in which the most bombings occur in the Islamic world is that day. And we saw in Pakistan multiple bombs and terrorist attacks happen yesterday at the same time. And can you imagine your whole family being taken from you in the blink of an eye? That's what people are going through around the world right now. Christians in Egypt, a whole bus. I'm thinking of the one that just a few days ago, terrorists came, and as they got people off the bus, they said, "Are you Christian?" And if they said yes, they said, "You have the chance to renounce Christ right now." And if they said no, they would kill them and say, "Next." This just happened this week. Here I am. I've been given a diagnosis last August. I was told that I would have about 9 months to live. Praise God, it's been more than 9 months. But let's say the worst should happen, and let's say God should take me through this disease. I had all these months to prepare for it. I had all this time to spend with my wife and my daughter, more memories to make, loose ends to tie up, tell my parents I love them, write more works, write more things to tell the world. This didn't have to happen. God could have taken my life just like that. The end could have come just like that. It happens for people all around the world. So who am I to say that this is a tragedy of the worst order? It's not. There's much worse that's going on in the world today. But no matter what is going on, I cannot think of something worse than being crucified. And of all the reasons to be crucified, I cannot think of anything worse than to be crucified because I love the people who are crucifying me. To save the very people who are crucifying me. That is the worst. And I think about what Jesus went through for us on the cross. When I start feeling self-pity and I start thinking what is happening to me, I just turn my eyes to Jesus. And I say, "Jesus, what you did for me on the cross far outweighs anything I'm going through right now. There is nothing I am going through that compares to what you went through for me." I will not forsake His name. In the face of any pain, in the face of any suffering, I will not forsake His name. Should the worst happen, should life end, guess what? It's actually only beginning. Because of what Christ has done for us on the cross, it is just the beginning of our real life. And we have assurance that we will be there because of the work of Jesus Christ. So how can we ask the question, God, why is there suffering if you're a loving God? The only way we can ask that question is if we're so hopelessly myopic and short-sighted on our own pains, instead of seeing who God is, what He has done for us, and what He has procured for us in the afterlife.
if we stop being so hopelessly self-centered and micro-focused on the pain that we experience in this life, we will begin to see the greatness of God and the eternal picture in which He has procured for us life and life evermore. In the face of an eternal life of bliss with our Creator, no amount of suffering or pain on this earth can shake our confidence in Him.
주방
다 같이 일어나서 찬송가 210장 찬양하심으로 예배 시작하겠습니다. 찬송가 210장입니다. 시온성과 같은 교회 그의 영광 한없다 허락하신 말씀대로 주가 친히 세웠다 반석 위에 세운 교회 흔는 자가 누구냐 모든 원수의 와사도 아무 근심 없도다 생명샘이로다 아멘. 교동문 81번 교독하도록 하겠습니다. 교동문 81번입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽고 여러분이 읽고 하겠습니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 주도 한 분이시요 믿음도 하나요 세례도 하나요 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 아멘. 앉아주시고요. 우리 백경아 사모님 대표 기도해 주시겠습니다. 말씀하도록 하겠습니다. 말씀은 잠언 16장 3절입니다. 잠언 16장 3절 우리 이하영 학생이 봉독해 주도록 하겠습니다. 아멘. 여러분 혹시 수영을 좋아하십니까? 수영을 하실 때 물에 뜨려고 하면은 한 가지 조건이 따릅니다. 그게 혹시 그게 뭔지 아시겠어요? 물에 뜨려고 할 때 몸에 힘을 빼야 됩니다. 그리고 물에 자기 자신을 맡겨야 됩니다. 물 속에 들어갔을 때 거기서 나오자고 몸에 힘을 주고
버둥거리기 시작하면 몸이 가라앉기 시작합니다. 그러나 몸의 모든 힘을 빼고 그 물 위에 자기 자신을 맡기기 시작하면 몸이 신기하게 이렇게 뜨기 시작하는 것을 보게 됩니다. 몸무게는 달라지지 않았어요. 몸무게는 똑같은데도 불구하고 몸에 힘을 빼고 물에 맡기게 되면 몸이 이렇게 표면 위에 뜨는 것을 보게 됩니다. 그러나 그 물 위에서 빨리 나오자고 몸에 막 힘을 주기 시작하면 몸이 물속으로 가라앉기 시작합니다. 오늘 말씀이 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 우리가 요셉 창세기에서 요셉을 보게 되면 요셉의 인생을 보게 되면 요셉의 인생은 그가 젊을 때 청년 시절에 하나님이 주신 꿈하고는 정반대의 현실의 삶으로 살아가게 됩니다. 아버지 앞에 사랑받았었고 또 꿈을 줘서 모든 볕단이 자신의 볕단을 향해서 절을 하고 심지어 해와 별과 달조차도 자신을 향해서 절하는 것을 보면서 요셉은 야, 내가 큰 인물이 되려나 보다. 내가 뭔가 되려나 보다. 아마 어린 마음 가운데도 그런 마음을 가졌을 것 같아요. 특별히 어머니나 아버지들이 아이를 낳을 때 우리가 태몽이라고 하죠. 그래서 야, 얘는 내가 꿈을 꿨는데 보통 애는 아닌 것 같아. 그런 태몽을 꿨을 때 그 아이를 부모의 입장에서는 그 아이를 바라볼 때마다 그 마음이 있을 거예요. 이 아이는 분명히 크게 되래야. 분명히 하나님이 나에게 그런 꿈을 주셨어. 그래서 그 아이를 향해서 어떤 기대치라든지 꿈이 있을 거예요. 요셉도 그랬던 것 같아요. 요셉도 정말 부모님이 꾸어주신 꿈도 아니고 자기 자신이 직접 꾸었던 꿈들이기 때문에 야, 내가 뭐가 되긴 할 건가 봐. 그런 기대치가 있었을 거예요. 더구나 아버지에게 사랑을 많이 받고 형들은 주지 않는 그 채색옷, 그 아름다운 옷을 아버지가 마련해 주었기 때문에 집에서도 내가 사랑받는 존재이고, 그러니까 나는 앞으로 잘 될 거야. 마음속에 그런 어떤 희망과 소망이 있었을 거야. 근데 그 희망과 소망과는 다르게 요셉의 인생은 어떤 식으로 흘러가게 되냐면 형들에게 미움을 받아서 노예로 팔려가요. 그리고 가정 총무로 있으면서 열심을 다했는데 그래서 인정받았어요. 근데 어떤 성적인 부분에 있어서 보디발의 아내가 그 요셉의 외모를 흠모해서 그를 이렇게 성적으로 유혹을 해요. 그러나 그것을 뿌리쳤을 때 오히려 감옥에 갇히는 그러한 일이 일어나게 됩니다. 어찌 보면은 요셉이 꿈꿨던 자신의 인생과 현실의 자신의 인생은 굉장히 달라요. 그래서 내가 어릴 때 그건 그냥 꿈이었나 보다. 그거는 어쩌면은 한낱 허무맹랑한 거일 수도 있겠구나라는 생각을 했을 수도 있어요. 왜냐하면 자신의 현실의 인생은 계속해서 곤두박질 치기 때문입니다. 그러나 요셉의 마지막 삶은 어떤가요? 그가 옥에 갇혔을 때 만났던 그 신하를 통하여 그가 총리가 되는 데 있어서 보증을 받을 수 있는 그 인생이 됩니다. 그리고 총리로 발탁되어져서 그 나라의 풍년과 흉년의 7년, 14년을 무사히 넘기면서 자신의 민족들도 다 살 수 있는 그 대안을 찾아내게 됩니다. 혹시 여러분의 인생은 여러분이 꿈꾸는 것과 다르게 흘러가고 있지는 않은지 한번 여러분이 생각해 보시기 바랍니다. 예수님도 그러셨어요. 예수님도 우리가 아까 영상에서도 봤고 이 세상을 구하러 오셨어요. 그렇잖아요. 내가 이 땅에 대해서 구하러 왔을 때 나를 보는 그 백성들이 어떻게 해야 돼요? 환영하고 기뻐하고 즐거워해야 돼요. 근데 결국 어떻게 됐나요? 십자가에 못 박혀 죽게 만들었어요. 제가 신앙생활을 하면서 처음에는 그 청년이고 그리고 신앙이 뜨거울 때는 정말 어려운 사람들 보면 몸을 사리지 않고 덤벼들어서 이렇게 도왔어요. 근데 여러분들도 그런 경험이 있겠지만 돕는다고 그 도움이 그 사람에게 온전하게 좋은 호의로만 다가가나요? 그렇지 않아요. 때로는 오해를 받아서
죽일 놈이라는 소리도 듣고 또 여차 잘못해서 매도 맞을 수 있고 그래요. 살아보니까 그렇더라고요. 내가 의도했던 거하고 내가 생각했던 거하고 전혀 다른 방향으로 흘러가요. 그래서 성도분 중에서 또 아시는 분이 어떤 장애인들에게 올 때마다 호의를 베풀었는데 나중에는 그걸로 인해서 오해를 받아서 벌금 700만 원을 이렇게 물게 된 거예요. 여러분 마음에 어떻겠어요? 그 이후에 장애인들을 볼 때 여러분의 시선은 어떨 것 같아요? 전과 같이 이렇게 그들에 대해 따뜻한 마음으로 볼 수 있을 것인지 아니면 얼굴을 돌릴 것인지. 제가 언뜻 그때 그 말을 했던 것 같아요. 선한 일을 하고 오히려 뺨 맞지 않고 욕먹지 않으면 그걸로 된 거라고. 우리가 생각하는 것 같고 다르게 우리의 선한 의도가 다른 사람에 의해서 오해를 받을 때가 있어요. 예수님은 인간적으로 보면 가장 완벽한 사람이에요. 가장 선을 베푸신 분이고 가장 사람들에게 사랑이 많은 사람이에요. 근데 인간적인 면에서 보면 예수님은 어땠나요? 오해를 받고 십자가에 못 박혀 죽으세요. 혹시나 바리새인과 서기관들이 자신들의 그 입지에 대해서 자신들의 자리에 대해서 위협받을까 봐 예수님 한 명으로 죽게 하고 우리가 우리의 기득권을 잃지 말고 로마에 의해서 우리가 오해받지 말자. 한 사람으로 모든 것을 해결하자. 예수님을 죽음 가운데 내몰아요. 어쩌면은 우리의 인생은 우리가 생각하는 거하고 다르게 흘러갈 수가 있어요. 우리가 말씀대로 살아간다고 할 때, 우리가 말씀대로 고백하고 겸손하게 살아간다고 할 때 오히려 오해받을 때가 많고 오히려 사람들에게 적대감을 받을 때가 많아요. 근데 그렇다고 해서 그 자리에서 멈춰설 것인가? 그렇지 않아요. 어쩌면은 예수님이 이 땅에 오셨을 때에도 빛이 왔음에 그 빛을 거부하고 거절하고 죽기까지 십자가에 매다는 것처럼 어쩌면 그리스도인이 그리스도인답게 산다고 할 때 이 땅 가운데서는 오해받고 손해보고 또는 욕먹을 수도 있어요. 그리고 때로는 사람들에게 비아냥거림을 받을 수도 있어요. 너 왜 그렇게 살아? 멀쩡한 사람이 왜 그렇게 살아? 그렇지 않나요? 세상은 돈 1,000원도 돈 10,000원도 손해보려고 하지 않는데 여러분들은 누구를 위해 내 물건과 내 시간과 이런 것들을 내주기 시작했을 때 때로는 세상으로부터 바보 소리도 듣고 오해도 받을 수 있어요. 그러나 중요한 것은 한두 번 오해받고 때로는 맞기도 하고 때로는 욕을 먹기도 한다고 해도 그 길을 포기하면 안 돼요. 오늘 본문에서 이렇게 말합니다. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 경영의 첫 번째는 뭐냐면 이득을 남기는 거예요. 세상적인 장사로 또 기업으로 말하면 이득을 남기는 거예요. 다르게 말하면 누군가는 손해를 본다는 거예요. 그래서 예수님은 이 땅에 오셨을 때 처음부터 이득을 남기려고 하지 않아요. 더 거시적인 차원에서 보면 영혼들을 살려내기 때문에 엄청난 이익을 남기는 거지만 세상의 관점에서 봤을 때는 주고 뺨 맞는 격이에요. 병 고쳐주고 욕먹고 살려주고 배신당하고 제자로 키워놓고 다 떠나가고 또 부인함을 당하고 그게 예수님의 인생이었어요. 그러나 예수님은 자신의 인생을 자신의 생각대로 경영하지 않아요. 그래서 자기 자신이 죽음 가운데 내몰렸을 때에도 마태복음 26장 39절에 보면 이렇게 기도해요. 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서. 예수님도 육체를 갖고 오셨기 때문에 육체의 연약함에 구속을 받을 수밖에 없어요. 누군가가 때리면 아프고 굶으면 배고프고 또한 창에 찔리면 피가 나고 아플 수밖에 없어요. 그런 예수님이기 때문에 하나님 아버지 나도 이 잔 십자가에 매달리는 이것이 피할 수만 있다면 피하게 해 주세요.
그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서. 그리고 자신을 하나님 아버지 앞에 맡겨요. 어쩌면 우리의 많은 기도 제목 중에 대부분을 차지하는 것이 우리의 소원이고 우리가 원하는 대로예요. 잘 봐보세요. 우리가 하나님이 원하시는 그 기도를 하고 있는지, 아니면 내가 원하는 기도를 하고 있는지, 하나님이 원하시는 내 모습을 내가 꿈꾸고 있는지, 아니면 내가 원하는 내 모습을 꿈꾸고 있는지, 한번 우리 자신의 기도 제목과 삶의 방향을 이렇게 한번 잘 보시기 바랍니다. 제자 훈련을 받다 보면 하나님의 음성을 듣는 것에 대해서 배울 때가 있어요. 그 음성을 듣고 주님 말씀하시는 대로 어느 곳에 말씀하시든지 거기에서 무릎을 꿇으라고 그런 어떤 배움의 시간들이 있었어요. 저도 이제 그 말씀을 듣고 이제 길을 갔다가 마음에 오는 곳으로 가고 또 이제 그렇게 해봤었는데, 훈련시킬 때 어떻게 하냐면 사람이 많은데 강남의 한복판에서 이렇게 주님이 그러시는 거예요. 무릎 꿇어라. 여러분 지나가다가 누군가 이렇게 길거리에서 무릎 꿇으면 여러분 어떻겠어요? 저 사람 미쳤나, 이상한 사람 아닌가, 그러지 않겠어요? 저도 이제 그 훈련을 받을 때 그 말씀대로 이렇게 순종하면서 가는데, 그 양재역 계단 지하철 내려가는데 거기서 무릎을 꿇으라는 마음이 있어서 이렇게 무릎을 꿇었어요. 그랬더니 어떤 사람이 1,000원을 주고 가더라고요. 우리의 높아진 마음들은 뭐예요? 사람들로부터 영광을 받는 거예요. 정말 높은 자리, 정말 대단한 업적을 이루고서 사람들에게 칭송을 받는 거예요. 와, 당신 최고다. 당신 정말 멋지다. 그런 걸 받고 싶잖아요. 근데 예수님은 낮아짐의 자리로 가요. 죄인이라고 손가락질 받는 사람들, 세리라고 창기라고 사람들이 거부하는 그 사람을 보호하기 위해서 누명을 쓰는 거예요. 죄인의 친구다. 그 누명을 쓰는 거예요. 예수님이 뭘 잘못했나요? 단순히 그 사람을 보호해 준다고, 그 사람의 집에 들어가서 친구가 되어 준다는 그 이유만으로 예수님에 대해서 사람들이 죽이려고 해요. 해코지한 게 있나요? 없어요. 보면 사람 살리고 외로운 사람 같이 있어주고 그 다음에 죽이려는 사람 보호해주고, 그거예요. 근데 너는 우리의 율법을 어겼다. 하나님의 율법을 어겼다. 모든 사람이 존중하는 것에 대해서 너는 반기를 들었다. 그러면서 예수님을 죽음 가운데 몰고 가요. 예수님이 능력이 없으신가요? 그렇지 않잖아요. 근데 예수님이 그 죽음의 자리 가운데 자신을 맡겨요. 이것이 하나님의 뜻이라면 주님, 제가 그 뜻 가운데 가겠습니다. 저는 이제 목회에 들어서면서 저는 개인적으로 어떤 목회적인 재능이나 리더십이나 이런 것이 제 안에 있지 않다고 생각을 했어요. 그래서 하나님 앞에 어떤 기도를 했었냐면, 하나님께서 다듬으시고 쓰시옵소서, 그렇게 제 자신을 이렇게 내어 맡겼어요. 제가 뭘 해가지고 될 것 같지는 않더라고요. 근데 그 과정 가운데서 하나님이 겪게 하시는 것들이 있어요. 항상 가난하고 또 하루하루가 살아가기 힘든 그 버거움이 있고, 또 때로는 버려졌다라는 그런 느낌과 현실들, 그러면서 내 안에 있는 거역의 본성들이 다루어지는 것들을 경험하게 됩니다. 그러면서 공동체가 무엇인지 경험하기 시작하고, 그것들을 통해서 이제 개척이라는 것을 시작을 했습니다. 근데 개척을 해보니까 알겠더라고요. 가난에 대해서 내가 경험하지 않았으면 개척을 하면서 내게 주어지는 이 가난들에 대해서 내가 겪지를 못하겠구나, 내가 견뎌내지를 못하겠구나. 또한 공동체를 경험하면서 나보다 공동체가 우선이고 연합하여 일하는 것이 무엇인지 알게 하더라고요. 내 안에 내가 맞다고 생각하는 거, 내가 옳다고 생각하는 거, 그것들을 내려놓는 것들을 훈련을 하기 시작했던 것 같습니다. 근데 개척을 하고 나서 보니까
새로운 공동체의 목사님들을 만나게 하시더라고요. 설교 모임의 목사님들을 만나게 하시고 또 박보영 목사님을 만나게 하시고 이제는 공동체들을 만나게 하시더라고요. 그리고 또 저희 가운데 하나님이 부흥을 허락하시고 또 공동체가 형성되어져 가는 것을 보게 됩니다. 어떤 어려움과 버거움과 가난이 있을 때는 너무 싫었어요. 우리 그렇잖아요. 저는 청년 때부터 개척교회에 있었기 때문에 알고 있었어요. 개척교회가 굉장히 힘들다라는 것을 제가 눈으로 보고 알고 보았기 때문에 개척을 한다는 사역을 한다는 생각은 하지를 않았어요. 신학적인 부분에 공부는 배워보고 싶었지만 개척을 해서 교회를 하겠다는 생각은 한 번도 해본 적은 없는 것 같아요. 교회 교사로서 계속해서 아이들을 전도하고 가르치고 그거는 제 어떤 제게 주어진 거라고 생각하고 항상 그걸 했지만 개척교회를 한다라는 건 생각도 못했었어요. 근데 하나님 앞에 하나님께서 그나마 그렇게 이제 경험케 하시고 다듬으시면서 이제 그것들이 제게 복이 되는 것을 알아요. 그때는 힘들고 버겁고 어려웠지만 또 때로는 그 자존심이 남자로서의 자존심, 남편으로서의 자존심 그런 것들이 너무 힘들더라고요. 그래도 나도 운동도 잘하고 또 남자인데 너무나 무기력한 내 자신을 보면서 너무 힘들었어요. 그러나 그런 것들을 겪게 하시고 그리고 또 새롭게 하나님께서 개척을 통해서 또 하나님을 섬기는 것을 배우게 하시면서 하나님께서 우리의 삶 가운데 헛되게 경험케 하시는 게 없구나. 그때는 피하고 싶고 또 겪고 싶지 않은 그 일들에 대해서 이제는 그것들이 내게 자양분이 되어져서 내가 잘할 수 있고 내가 견딜 수 있는 힘을 주셨다는 것을 보게 됩니다. 어쩌면 우리는 우리의 인생을 우리의 마음대로 이끌고 가고 싶어해요. 중고등학교 때는 좀 더 좋은 대학, 또 청년 때에는 좀 더 좋은 회사, 그리고 중년이 되어서는 안정된 집과 직장, 그리고 자녀들이 건강하게 잘 자라는 것, 또 노년이 되어졌을 때는 인생을 뒤돌아보면서 어떤 열매들이 있기를 원하겠죠. 저는 이제 마가에서 집회를 하면서 인생의 날들을 계수해야겠구나 그런 생각들을 하게 됐습니다. 그래서 은퇴까지를 제 인생 나이로 보니까 한 20년이더라고요. 그러니까 일반적으로 따졌을 때 20년이고 또 하나님의 은혜가 있으면 더 길게도 갈 수 있겠지만 또 일찍 부르시면 그보다 짧아질 수도 있겠죠. 근데 인생의 시간을 계산하고 나서 가능하면 교회에 와서 이렇게 자려고 노력합니다. 시간을 좀 맡겨야겠다. 그래서 여기 여러분이 앉아 있는 여기 맨 앞에다 이렇게 스티로폼 두꺼운 게 있어요. 전기 판넬 할 때 까는 건데 그거를 깔아놓고 또 장판 깔아놓고 그냥 여기서 이불 덮고 자기도 해요. 여러분의 인생에 문제가 있을 때 물론 하나님 앞에 기도가 잘 될 때도 있겠죠. 잘 되지 않을 때 그냥 성전 안에서 이렇게 한번 자보세요. 히터도 있고 난방기구도 있으니까. 그러니까 주의 성전 안에 거할 때 또 주님이 부어주시는 은혜가 있어요. 물론 집에서 잘 자고 일찍 나와서 기도해도 되지만 또 여러분의 인생 가운데 뭔가 매듭이 잘 풀리지 않는다 그러면 주의 성전을 사모하며 한번 머물러 보세요. 저는 이제 결혼 그때부터 너무 많은 문제가 한꺼번에 몰려오면 제 머리로 제 경험으로 풀어낼 수 없을 때에는 그냥 교회 성전에 주님 앞에 이렇게 머물러요. 주님이 좋은 꿈도 주시고 또 그것을 해결할 수 있는 그런 방법도 이렇게 주실 때가 있어요. 우리의 인생에 대해서 우리가 물론 이성적으로 합리적으로 풀어가야 되죠. 그러나 또 더 큰 틀에서는 우리의 인생을 주님 앞에 맡겨야 돼요. 청년 때부터 제 삶에 대해서 하나님 앞에 이렇게 내어 맡겼을 때 필요한 훈련대로 시키시고
또 만날 사람들 만나게 하시고 또 하나님이 그렇게 경험했던 것들을 다시 제 삶 가운데서 이렇게 실현시키시는 걸 보면서 주님이 미리 앞서서 내가 앞으로 해야 될 일들에 대해서 경험케 하시고 그것에 대해서 내게 부족한 부분들을 채우게 하시고 또 깎아야 될 부분들, 아픈 부분들이죠. 그런 부분들에 대해서 또 깎아주시고 여러분 다이아몬드를 만들 때 어느 쪽에서 빛나게 하든지 할 수 있도록 모든 각도에서 똑같은 방향으로 이렇게 깎아낸다고 해요. 그리스도인들이 하나님 아버지 앞에 쓰임 받으면 쓰임 받을수록 하나님이 쓰기 위해서는 깎아지는 아픔이 있어요. 그거에 대해서 피하는 것이 아니라 그것을 받아들이고 적극적으로 그것을 내 몸 안에 받아들일 때 때가 돼서 하나님이 쓰실 때 하나님이 기쁨으로 쓰실 수 있고 또한 섰을 때 넘어지지 않게 해요. 우리가 성경에서 이야기하는 것처럼 교만은 패망의 선봉이라고 아무런 준비 없이 세워지고 높아져 버리면 사람이 금방 변질되어지고 금방 타락되어질 수가 있어요. 그렇기 때문에 하나님의 경륜 안에서 하나님이 세우시기 전에 이런 모양 저런 모양으로 우리를 다루세요. 내가 물질에 약하다. 그러면 물질에 대해서 하나님 훈련시키시고 또 여자에 약하다. 그러면 여자에 대해서 하나님 훈련시키시고 또한 내가 지적인 부분에 대해서 약하다. 그러면 주님이 공부시키시고 우리의 연약한 부분들에 대해서 하나님이 잘 아세요. 그러므로 하나님의 다루시는 그 손길에 대해서 주님이 안 돼요. 저는 이거는 정말 하고 싶지 않아요. 그러나 우리의 인생 가운데서 나중에 필요치 않은 부분들이 없어요. 그러므로 여러분이 앞으로 이루어질 여러분의 삶에 대해서 너의 행사를 여호와께 맡기라. 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 세상은 경영의 원리가 득을 보기 위해서 경영을 합니다. 그렇기 때문에 누군가는 손해를 보게 돼 있어요. 요셉을 한번 봐보세요. 요셉은 계속해서 이집트에 온 이후로 계속해서 인생의 그 절벽 가운데 떨어져요. 누구 하나 상처받는 사람 있나요? 없어요. 요셉이 가장 상처받았지. 요셉으로 인해서 가정 그 보디발이 상처받았나요? 그 부인이 아무도 상처받지 않아요. 그리고 또 옥에 갇혔을 때에도 마찬가지예요. 그러나 나중에 하나님이 요셉을 불러 쓰실 때 요셉의 보증이 되어지게 해요. 그 옆에 있었다는 사람들을 통해서 요셉을 믿을 수 있는 사람이라는 그런 검증이 되어지는 것을 보게 됩니다. 우리가 생각했을 때 내 인생을 위해서 또 바로 내 앞에 출세의 길을 위해서 내가 해야 될 일이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 우리는 언제나 바빠요. 제가 어제도 경조사가 있었는데 한 군데에서는 어머니가 돌아가셔서 장례식장에 갔고 또 한 곳에서는 자녀가 결혼해서 이제 결혼식장을 가야 되는 상황이 있었어요. 근데 또 저희 둘째 아이가 발을 다쳐서 병원까지 가야 되는 상황이 생겼어요. 아침부터 굉장히 정신이 없더라고요. 그래서 병원 갔다가 장례식장 갔다가 결혼식장은 시간이 넘어서 갈 수 없어서 이제 전화하고 이렇게 축의금만 보내는 걸로 했는데 우리의 인생이 정말 한순간도 앞을 내다볼 수가 없어요. 뭐냐면 우리가 계획하는 거에 대해서 내가 합리적으로 해야 될 건 해야 되죠. 근데 더 본질적으로 우리의 인생을 주님 앞에 맡기면서 하루하루 주님이 인도하시는 대로 한 걸음 한 걸음 걸어가시기 바랍니다. 그게 제일 편한 것 같아요. 이게 가장 어찌 보면 누군가를 다치지 않고 하나님의 섭리 안에서 이렇게 잘 갈 수 있는 것 같아요. 관계의 문제도 내가 풀려고 하면 자꾸만 꼬여가요. 이상해요. 일도 내가 하려고 하다 보면 그러잖아요. 일이 잘 안 되면 질책하게 되잖아요. 그러다 보면 서로 마음 상해하고 그러니까 기도하면서 때로는 행정적으로 풀어야 되는 것이 있죠. 그러나 더 크게 보게 되면 하나님 안에서 기도하면서 또한 그 안에서 서로 용납하면서 할 때
하나님이 공동체의 모습으로 또 한 사람이 세워져 가는 방법으로 또한 하나님의 그 흠없는 방법으로 그 일들이 이루어질 줄 믿습니다. 오늘 본문 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라. 이 시간 우리가 기도할 때 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 혹여나 내 마음 가운데 조급함이 있는지, 내가 뭔가 빨리 이루고자 함으로 인해서 내가 조급하게 나 자신만을 바라보고 있는지 잠시 내려놓고 하나님이 나를 통하여서 큰 그림을 그리고 계시다면 내가 나의 조급함을 내려놓고 하나님의 큰 그림을 볼 수 있도록 하나님 내게 여유와 평안을 달라고 우리 주여 일창하시고 우리 같이 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주여, 아버지 하나님, 이 시간 주님 앞에 나갑니다. 내가 해야 될 일이 많은 것 같고 또 아버지 많이 달려가야 될 것 같고 많은 일이 내 앞에 놓여져 있는 것 같지만, 그러나 가장 중요한 것이 있다면 먼저 주님 앞에 머무르며 주님께서 나를 통하여 하시고자 하는 그 큰 그림을 볼 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 혹시 내가 그 모든 것을 볼 수 없다 할지라도 날마다 주님 앞에 머물러서 하루하루 주님께서 말씀하시는 것 가운데 순종하며 주님께서 말씀하시는 아버지 사람들을 만나며 그 안에 평안과 안식을 배워갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 일에 쫓기고 사람의 하나님의 관계 가운데 아버지 하나님 목말라 하는 것이 아니라 하나님의 그 평안 가운데, 그 안식 가운데, 주님의 그 보호하신 가운데 아버지 하나님 한 걸음 한 걸음 달려갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리의 모든 일도, 우리의 생명조차도 아버지 주의 것이오니 아버지 우리가 조급하지 않게 하여 주시옵시고 하나님 안에서 안식하며 아버지 하나님 협력하며 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지, 또한 더 큰 것은 나의 것만을 위하여 바쁘게 살아가는 것이 아니라 정말 내 옆에 있는 사람의 아버지 일을 도울 수 있고 협력하고 또한 같이 세워갈 수 있는 하나님, 협력하여 선을 이룰 수 있는 지혜도 우리 가운데 허락하여 주시옵소서. 이 모든 것 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 예, 그리고 또 한 가지는 제가 그 전에 대학 졸업하고 나서 교회 형제들끼리 모여서 회사를 만들었었어요. 근데 그때 제가 많이 인사 쪽을 담당했었는데 어떤 이제 회사가 움직이는 데 있어서 어떤 고민할 부분들이 있어서 굉장히 어려움도 있었고 그때 이제 저희 사업을 하시는 형님한테 찾아갔어요. 그래서 이제 사업하는 분들은 금방 알죠. 이렇게 그쪽을 평생 걸어왔기 때문에. 근데 이제 그분이 그런 말을 하더라고요. 저희 형 되시는 분이, 너가 그 자리를 갈 수 없다면 다른 사람이 그 자리에 갈 수 있도록 힘껏 밀어라. 그리고 나중에 그 사람이 그 자리에 이르렀을 때 그때 너를 도와달라고 이야기해라. 그 말을 하더라고요. 근데 그때는 그 말이 무엇인지 잘 몰랐었는데 그래요. 어떤 사람이 자신의 일을 일으켜 세우려고 하면 쉽지 않아요. 오랜 시간이 걸려요. 근데 누군가 옆에서 함께 그 일들을 맡들어주기 시작하면 그 일들은 생각보다 빨리 될 수 있어요. 내가 내 것만을 하려고 할 때는 잘 풀리지 않던 일들이 누군가가 옆에서 같이 그 일들을 도울 때 그 일은 의외로 쉽게 되어질 수 있어요. 그렇기 때문에 내 것만을, 나만을 바라봤을 때는 일이 잘 안 풀릴 수 있어요. 그러나 내가 시야를 조금 더 넓혀서 내 옆 사람이 하고 있는 일들, 내 옆에 있는 사람이 애쓰는 일들을 돕기 시작할 때 그 사람이 성장할 뿐만 아니라 그 성장을 통해서 같이 일어설 수 있는 거예요. 그래서 여러분, 옆에 누군가가 도움을 필요로 한다면, 그렇죠, 누구든지 자기 일이 제일 급하죠. 내 일이 제일 크고. 그러나
다시 한번 시야를 조금 더 크게 해서 다른 사람이 급하고 힘든 것이 있다면 그 일을 도와줘 보세요. 그러면 그 사람이 서가면서 같이 서갈 수 있는 거예요. 그래서 협력하여 선을 이루는 그 지혜가 여러분들 가운데 함께 있기를 축원합니다. 우리 옆 사람에게 이렇게 이야기해 주십시다. 당신의 행사를 여호와께 맡기십시오. 옆 사람에게 한번 이야기. 아멘. 우리 찬송 50장 찬양하면서 봉헌하는 시간 갖도록 하겠습니다. 우리 김사랑 학생이 수고해 주시겠습니다. 찬송가 50장 1절 3절 찬양하겠습니다. 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리네. 사랑하고 의리하며 주만 따라 살리라. 주께 드리네. 주께 드리네. 사랑하는 그의 오는 3절 내게 있는 모든 것을 주 위에 드리네. 주의 성령 충만하게 내게 내려주소서. 주께 사랑하는 그의 아멘. 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 감사하네요. 맞아요. 이 어려운 시기에 이렇게 같이 예배를 드릴 수 있어서 정말 너무 감사합니다. 다음 주 10월 30일 예배위원 여러분 참고해 주시고요. 그리고 오후에는 우리 김용원 선생님 또 말씀 전합니다. 여러분 은혜 받으시기 바라고요. 아까 이제 찬양 인도 시간에도 이야기했지만 정말 그래요. 이렇게 어르신들은 멀쩡했다가도 갑자기 안 보이면 그 다음부터 잘 나오질 못해요. 그러니까 우리가 지혜라고 하면 우리가 아직 연세가 뭐 많이 되신 분은 없지만 항상 마지막 때를 생각하면서 저도 이제 그 말씀을 듣고 저번에 생각하는데 그렇더라고. 우리가 다른 게 아니라 정말 주님 앞에 섰을 때 그때 칭찬받아야 되잖아요. 그때 잘했다. 착하고 충성된 종아. 다시 한번 우리가 어떤 다른 것이나 교회 뭐 일적인 부분이나 부흥도 두 번째예요. 정말 내가 정말 주님 안에서 정말 주님 앞에서 정말 잘했다. 수고했다. 우리가 뭐 얼마나 대단한 일을 한다고 해서 주님이 야, 너 대단한 일 했지. 그게 아니라 정말 주님 앞에서 합하게 살았는지 정말 주님이 기뻐하시는 삶을 살았는지 뭐 냉정하게 내 자신을 바라보고 항상 거기에 대해서 깨어 있고 그 길 가다 보면 그 길이 좁고 협착하든 사람이 들이 칭찬하든 그렇지 않든 상관없이 그 길 또 그 순간만을 생각하면서 뛰어갈 수 있는 저와 여러분 되시기 바랍니다.
그리고 11월 7일에 추수 감사 예배로 드립니다. 또한 저희가 이제 전도 계속 하고 있는데, 전도하다 보니까 계속 올 영혼들이 더 있는 것 같아요. 그래서 저희가 이쪽을 이제 트고, 그래서 저쪽 공간까지 같이 쓰려고 합니다. 그래서 우리 시설을 맡고 계신 강은도 성도님하고 금요일 저녁에 좀 이야기를 했고, 그래서 이제 시기는 11월 정도에 했으면 한다고 해서 오늘 한번 더 이야기해보고, 미리 해야 될 작업이 있다면 미리 하고, 또 예산도 내서 이렇게 일을 진행하도록 하겠습니다. 그리고 11월 7일은 추수감사 예배로 드려집니다. 그래서 여러분, 제일 큰 추수 열매는 여러분 자신이고 우리 자신이에요. 우리 자신이 하나님 아버지 앞에서 바르게, 또 하나님 기뻐하시는 삶을 살면 이보다 큰 추수가 어디 있겠어요. 그래서 한번 이 추수감사 예배를 맞이해서 여러분 자신을 한번 돌아보고, 하나님, 제가 주님의 가장 큰 열매가 되겠습니다라고 또 간증할 수 있는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 우리 다 같이 일어나서 찬송가 53장 찬양하시고 축도로 예배 마치도록 하겠습니다. 찬송가 53장입니다. 성년을 떠나가기 전 머리를 숙일 때 주께서 함께 계시고 복 내려주소서. 집으로 돌아가는 길 주 동행하시고 내 모든 언행 심사를 다 지켜주소서. 거룩한 날이 다가고 저녁이 되도록 주님 맘에 빛대사 늘 계시옵소서. 아멘. 이제 여러분을 세상 가운데 파송합니다. 여러분의 행사를 주님께 맡기고, 또한 그것이 이루어지는 기쁨을 맛보는 저와 여러분 되시기 바랍니다. 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 교제 교통하심이 이곳과 온라인을 통하여 예배드리는 모든 성도들 위해 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 이상 예배 마치겠습니다.